तुलसी विभूषितकरान्नवनीरदाभाग पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे मुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततेन पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्तापत्तिपत्तये जगतो पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण राम की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। रणछोड़ जी महाराज की जय। रघुराम जी महाराज की जय। रणमुक्तेश्वर महादेव की जय। बिलेश्वर महादेव की जय। खोड़ियार मात की जय। सिद्धेश्वर महादेव की जय। महाकाली मात की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरु देव की जय। नारायण देव की जय। गौ मात की जय। गुरुदेवी मात की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।
मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम श्याम राधे श्याम सीताराम
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हे तु कामा किल गोपकन्या मोरारि पादार्पितचेतवृत्ति दद्याधिकं मोहवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो पवनो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द
देहं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेरि सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेरि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेरि बालकृष्ण लाल की कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विधीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेव विधीयते वाचालं बालिशं स्तब्धं मग्नं पण्डितमानिनं कृष्णं मृत्योर्मुपाश्रित्य गोपामे च तृतीयम् नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन एवा परब्रह्म परमात्मानी परम पवित्र અને પુનિત પાવન કથામાં આપના સૌના હૃદયમાં રહેલા એવા પરમાત્માને મારા વંદન. સૌને જય સિયારામ, જય ગુરુદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ. એક પછી એક દિવસ પસાર થતા થતા આજે કથાનો 7મો દિવસ એ આવી ગયો છે. આ સમાજની વચ્ચે, આ વિશ્વની વચ્ચે માણસ ક્યારેક પરિસ્થિતિની પ્રતિકૂળતાને કારણે હેરાન થતો હોય છે. ક્યારેક સંસારનો ભય લાગતો હોય એને કારણે હેરાન થતો હોય, એકલો એકલો મૂંઝાતો હોય. ક્યારેક એવું સમજે કે ભાગ્ય મને સાથ નથી આપતું. ક્યારેક એ માનવ એવું માની લે કે મેં જે મારા માન્યા હતા એ બધા હવે પારકા થઈ ગયા. જેને એવું હું સમજતો હતો કે આ બધા મારા નજીક રહેવા વાળા છે એ બધા દૂર ચાલ્યા ગયા. અને આવી બધી વિટંબણાઓ,
આવી બધી સંભાવનાઓમાં અને માણસનું મન છે ને એ અશાંત બની જાય છે. એ અશાંતને કારણે મનુષ્યના ચિત્તમાં, મનુષ્યના મનમાં ને મનમાં બસ એકાંતમાં બેઠો 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 એ નકરો વિચારમાં જ હોય છે, વિચારમાં જ હોય છે. અને એ વિચારને કારણે મનુષ્ય પોતાના મન દ્વારા, પોતાના તન દ્વારા, પોતાના હાથ દ્વારા, પોતાના એ ઇન્દ્રિય દ્વારા, પોતાની એ જીભ દ્વારા, પોતાની બંને આંખ દ્વારા અથવા તો પોતાના કાન દ્વારા એ ભગવાનની નજીક નથી જઈ શકતો. કારણ કે એનું ચિત્ત છે, એનું મન છે એ અશાંત હોય છે. અને એ અશાંત મનને કારણે મનુષ્ય સમાજની વચ્ચે, વિશ્વની વચ્ચે, કુટુંબની વચ્ચે, પરિવારની વચ્ચે એવો એ ગોટે ચડી જાય તો એ એમાં એના જીવનના જે પ્રસંગો છે એ બધા જ પસાર થઈ જાય છે. કા પોતાના મદને કારણે એમાંથી બહાર ન નીકળી શકે, કા પોતાની કીર્તિને કારણે એ બહાર ન નીકળી શકે, કા પોતાના વ્યક્તિત્વના અભિમાનને કારણે એ બહાર ન નીકળી શકે, ક્યારેક પોતાના રૂપને કારણે એ બહાર ન નીકળી શકે. અને આને કારણે મનુષ્ય છે, માનવ છે એ બસ એ ગોટે ચડે છે. અને એવો ગોટે ચડે, એવો ગોટે ચડે, આ બધું હું જ કરું છું, આ બધું હું જ કરું છું. અને જ્યાં હું આવે ત્યાં ભગવાન દૂર ખસી જાય છે. તમે ક્યારેક અનુભવ કરજો, તમારું જે કાર્ય હોય, તમારું જે કર્મ ક્ષેત્ર હોય એમાં તમારે એવું નક્કી કરવાનું કે આ હું જ કરું છું બધું. અને તમે એવું નક્કી કરી લેશો ને એટલે કદાચ ભગવાન સાથ આપતા હોય અથવા નજીક આવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય અને છતાં એ પ્રભુ દૂર હોયા જાય છે. અને પછી માનવ એવો ગોથે ચડે, એવો ગોથે ચડે કે એમાંથી બહાર જ નીકળી ન શકે. એને ખબર હોતી નથી કે કોઈ એમના જ કોઈ સગા હોય, એમના જ પરિવારના કોઈ હોય, એને કેટલી મહેનત કરી છે એને ખબર ન હોય. પણ ધીમેકથી એ પોતાના ઘરમાંથી આમ બહાર નીકળે એટલે આપણે એવું ધારી લઈએ પણ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે પાયાના પથ્થર બની અને આખી ઇમારત બની જાય, 10 માળની 15 માળની બિલ્ડિંગ, મોટું મકાન. હવે એમાં પાયાની જે ઈંટ હોય એ જ આપણે ત્રાસી મૂકી તો ઇમારત સીધી બને નહીં બને. એમ આપણો આ શરીરનો આ દેહ છે અને એટલો બધો દેહ કિંમતી છે કે જેની પાસે પગ ન હોય, જેની પાસે આંખ ન હોય, જેની પાસે હાથ ન હોય, જેની પાસે કાન ન હોય, જેની પાસે જીભ ન હોય, એને એ અનુભવ હોય. એને તમે જઈને પૂછો તો ખબર પડે. એક દિવસ એક વ્યક્તિ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય છે. દર્શન કરવા માટે મંદિરમાં પહોંચી ગયો પણ મનમાં ને મનમાં વિચાર કરે છે કે પ્રભુ હું તમારા દરવાજા સુધી હું પહોંચી ગયો, તમારા નિજ મંદિરમાં આવી ગયો, પણ પ્રભુ મારા પગમાં પહેરવાના પગરખા મારી પાસે નથી. આ પ્રભુને ફરિયાદ કરતો.
અને બરોબર પ્રભુને વંદન કરીને ફરિયાદ પૂરી કરીને જ્યારે આમ પાછળ ફરે છે ને, ત્યાં એ જ મંદિરના પટાંગણમાં એક વ્યક્તિને પગ નહોતા અને ઘોડીએથી હાલી 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 અને દર્શન કરવા આવતો હતો. અને ત્યારે એ વ્યક્તિ વિચાર કરે છે કે પ્રભુએ મને પગ તો આપ્યા જ છે, મને માત્ર ને માત્ર મારા પગમાં પગરખા નથી એનું મને દુઃખ છે. પણ જ્યારે એ જ ભગવાનનો ભક્ત જ્યારે પગ વગરનો દર્શન કરવા આવ્યો, એ વ્યક્તિને જ્યારે જોવે છે ત્યારે એને એમ થયું કે પ્રભુએ આને તો પગય નથી આપ્યા. એવી રીતે આ સમાજની વચ્ચે આપણે બધાએ મહેનત કરવાની છે, પુરુષાર્થ કરવાનો જ છે. પણ પુરુષાર્થ કરતા કરતા જે મને આપને મળે એમાં નિજાનંદમાં રહેવાનું. પ્રભુની ઈચ્છા હશે, વધારે મળે તો પ્રભુની કૃપા હશે. તો અહીં ભાગવતકાર કહે છે કે આ બધી જ વિટંબણાઓ, આ બધી જ સંભાવનાઓ અને એને કારણે એનું ચિત્ત છે એ ડામાડોળ થઈ ગયું હોય છે, અશાંત થઈ ગયું હોય છે. અને એ અશાંત ને કારણે એ પ્રભુની એ ભક્તિ કરી શકતો નથી. મહાપુરુષો કહે છે શુદ્ધ અંતઃકરણથી તમે પ્રભુનું નામ લીધું હશે તો એ સાથે આવશે. તમારા હાથ દ્વારા, તમે તમારા ચરણ દ્વારા તમે પ્રભુનું ઝાંખી કરી હશે, પ્રભુના દર્શન કર્યા હશે તો એ સાથે આવશે. તમે કાન દ્વારા ભગવાનનું એ દિવ્ય ચરિત્ર, ભગવાનનું આખ્યાન જો તમે શ્રવણ કર્યું હશે તો તમારે તમારા જીવનમાં જ એ કામ આવશે. આ શાસ્ત્રકારો, આ ભાગવતકાર આ કથામાં એ જ જ્ઞાન આપે છે. સંતાન જ્યારે નાનું હોય ને ત્યારે એ સંતાન માત્ર ને માત્ર એ જોઈને શીખે. તમે વહેલી સવારે જો ઉઠી ગયા હોય અને તમે માળા ફેરવતા હશો ને, એટલે તમારા દીકરાનો દીકરો હોય કે તમારો નાનો દીકરો હોય એ જોશે પોતાની આંખથી કે મારા દાદા અને મારા મોટા બા એ કઈક કપડાની વચ્ચે હંતાડી, સમજી ગયા ને, કપડાની વચ્ચે કઈક અંદર કઈક ફેરવે છે. એ હું ફેરવે છે એ ખબર નથી, પણ એને જિજ્ઞાસા લાગશે, એની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ જાગશે. અને એ જ છોકરો ધીમેકથી એ દાદા પાસે આવશે કે બા પાસે આવશે ને ધીમેકથી કહેશે કે બા તમે હું ફેરવો છો? એટલે એના બા ઓલો મેરું આવે ને રાહ જોવે કે હમણાં મેરું આવે અને મારી આ માળા હું પૂરી કરું. અને તરત જ એ જરાક નતમસ્તક વંદન કરી અને તરત જ એ બતાવશે કે જો બેટા હું માળા ફેરવું છું. એ જ્યારે જોશે એટલે એને ખબર પડશે. હવે એમાં એક દિવસ થયું એવું કે એના દાદા બરોબર પાટે હિચકતા હતા. પાટે હિચકતા હતા એટલે બરોબર પાટના જે ઓલા કડા હોય ને ત્યારે કડામાં અવાજ આવતો હતો, આમ કીચુડ 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 એમ વારંવાર થતો હતો. એટલે એના એ દીકરાના દીકરા કે દાદા આમાં કઈક અવાજ આવે છે. એટલે ઈ દાદા ઓરડામાં ગયા. ઓરડામાં જઈ એક રૂનું પૂંબડું લીધું અને રૂનું પૂંબડું તેલ વાળું કરી અને જ્યાં અવાજ આવતો હતો અને એ અવાજમાં એને બરોબર આમ ઘસી લગાડી દીધું. અને પછી પાછા માંડ્યા હિચકવા. અવાજ આવતો બંધ થઈ ગયો. હવે ઈ એના દીકરાના દીકરાએ આ જોયું એટલે બરોબર મધ્યાહનનો સમય થયો. દાદાએ બરોબર જમી લીધું અને તમને બધાને ખબર જ છે જમી લઈએ એટલે આપણે બધાને ઊંઘ આવવા માંડે. તો
બધાએ જમી લીધું અને બરોબર 12:30 1 દોઢ થયો ને એટલે બધાએ જરાક માંગ કોક્ષી કરવા માટે સૂઈ ગયા. દાદાએ સૂઈ ગયા. હવે બરોબર દાદા સૂઈ ગયા ને એટલે ઓલું ઘણ મશીન ચાલુ થયું. નાકમાંથી એવો અવાજ આવે એટલે ઓલા એના દીકરાના દીકરાએ રૂનું પૂમડું ગોતું. રૂનું પૂમડું ગોતીને તેલ વાળું કરી અને 1-2 ટીપા નાકમાં નાખી દીધા. અને પછી તો તમને ખબર જ છે. તો અહીં ભાગવતકાર કહે છે કે એ બાળક હશે ને એ જોઈને વધારે પહેલા શીખી જશે. પણ તમે જ્યારે તમારા હાથમાં માળા ફેરવતા હશો, રામ 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 શ્યામ 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 બોલતા હશો, તો એ તમારો જ દીકરો, નાનો દીકરો નજીક આવશે ને તમને પૂછશે. અને તમને પૂછે એટલે તમારે કહેવાનું, બેટા હું તો પ્રભુનું નામ લઉં છું, મારા ગુરુદેવનું નામ લઉં છું. અને આમ કરતા 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 એ બાળકને નાનપણમાં જ આ બધા સંસ્કારમાં, એના મગજમાં, એના ચિત્તમાં, એના શરીરમાં એ સંસ્કારનો પ્રાદુર્ભાવ થશે. હવે આપણે જ પથારીમાં હોતા હોય 8 વાગ્યા સુધી, અને પછી આપણે આપણા દીકરાને કહે, બેટા વહેલું ઉઠવું જોઈએ, વહેલું નાઈ લેવાય, કોઈ દી નહીં ઉઠે. આપણા ભારત દેશના રાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપિતા એટલે કે મહાત્મા ગાંધી, અને એ મહાત્મા ગાંધી પાસે એક મોટી મનના એ માળી એના પૌત્રને લઈને ગયા. અને ત્યાં જઈને અને ખાલી એટલું કીધું કે એ મહાત્મા, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તમે જે લોકોને જે કાંઈ તમે ચીંધો ને, જે તમે જ્ઞાન આપો ને, એ બધા જ તમારું માને છે, કારણ કે તમે રાષ્ટ્રના પિતા છો. મારો આ દીકરો દરરોજ ગોળ ખાય છે. હું એને દરરોજ ના પાડું કે બેટા ગોળ ખામાં, આ બહુ મીઠાઈ ખામાં, બહુ લાડવા ખામાં, આ યા ડાયાબિટીસ થઈ જાય, કે આ છોકરો માનતો જ નથી. એટલે મહાત્મા ગાંધી એટલું કીધું કે માં, તમે આ તમારા પૌત્રને આજે નહીં, અત્યારે નહીં, પણ તમે 8 દિવસ પછી લઈને આવજો. 8 દિવસ પૂરા થયા એટલે મારી પાછા એમના દીકરાને લઈ અને ગયા અને રાષ્ટ્રપિતાને કહ્યું કે ગાંધીજી, હું મારા આ દીકરાને લઈને આવી છું, આ ગોળ બહુ ખાય છે. એટલે ખાલી એ રાષ્ટ્રપિતાએ એ દીકરાની ઉપર હાથ મૂકી અને એટલું કીધું કે બેટા હવે બહુ ગોળ ખાતો નહીં, આટલું કીધું. હવે ઓલા માળીએ મહાત્માને પૂછ્યું કે એ ગાંધીજી, એના માટે તમે 8 દિવસ પછી પાછો મને ધક્કો ખવડાવ્યો અહીંયા? એટલે એ રાષ્ટ્રપિતા એટલું જ કહે છે કે માં, ત્યારે તો હુંય બહુ ગોળ ખાતો હતો, અને જો હું જ ગોળ ખાવ અને પછી હું આ સંતાનને કહું કે બેટા તારે ગોળ નથી ખાવાનો, તો એની જરાય અસર ન થાય. તો અહીં ભાગવતકાર કહે છે કે સમાજ વચ્ચે, પરિવાર વચ્ચે જ્યારે આવું કંઈક ઘર્ષણ ઉત્પન્ન થાય, જ્યારે આપણા જ સંતાનો જ્યારે માનતા ન હોય, ત્યારે તમારે આવા કંઈક પ્રયત્ન કરવાનો છે, તમારે આવો કંઈક પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તમારે આવું કંઈક ભગવાન ચિંતન કરવાનું છે, તમારે આવું ભગવાનનું કીર્તન કરવાનું છે. તો આ કીર્તનને કારણે, આ સત્સંગને કારણે મનુષ્યને એક સાચો રસ્તો મળશે. અહીં જો કે મેં ગઈકાલે તમને નિમંત્રણ કે પરમ દિવસે નિમંત્રણ આપ્યું હતું, અને પાછું તમને બધાને જાહેર આમંત્રણ આપું છું કે આપણા જ ગામમાં તારીખ 2/5/2024 થી
8/5/2024 સુધી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું ભવ્યાતિ ભવ્ય રાધા કૃષ્ણ સત્સંગ મંડળ પટેલવાડીમાં ગામ મોટી મોણપરીમાં આયોજન કર્યું છે. તો દરેક ભક્તજનોને એ રાધા કૃષ્ણ સત્સંગ મંડળ ખૂબ જ ભાવભર્યું અને પ્રેમભર્યું નીતરતું જાહેર આમંત્રણ આપે છે. સત્સંગ મંડળની ગોપીઓએ એવો વિનંતી કરીને કીધું છે કે બહુ બહોળી સંખ્યામાં શ્રોતાઓ એ પટેલવાડીએ ભેગા થાય, પણ ક્યારથી તો કે ચૈત્ર મહિનાની વદ 9 થી ચૈત્ર મહિનાની અમાસ સુધી. એ યાદ ન રહે તો તારીખ યાદ રાખજો, 2/5 થી 8/5 સુધી 7 દિવસનું આ ભગીરથ કાર્ય છે અને એ કાર્યમાં બધાએ હાજરી આપવાની છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે રાજન, 7 દિવસનો છોરો, 7 ગામનો એ પર્વત અને 7 દિવસ સુધી પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર એ શ્રી ગોવર્ધને શ્રી ગિરિરાજજીને એમણે ધારણ કર્યા છે. પણ હવે હારી ખબર નથી કે કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની જમણા હાથની આંગળી ઉપર રાખાય છે કે ડાબા હાથની. જ્યારે જ્યારે હારો આ પ્રશ્ન થાય એટલે અમુક શ્રોતાઓ એવું કહે કે પ્રભુનો વામ અંગ હતું, એટલે કે ડાબો એ કરકમળ હતો. અમુક લોકો એવું કહે કે ભગવાનનો એ જમણો કરકમળ હતો. તમારું શું કહેવું છે? જમણો હાથ, જે જમણો હાથ કહેતા હોય ને હાથ ઊંચો કરો તો મને ખબર પડે, અને હવે ડાબો હાથ કહેતા હોય એ હાથ ઊંચો કરો. આ પ્રભુની માયા કેવી છે કે આપણે હાથ ઊંચો કરવો જ નથી, એટલે કે કઈ ખબર જ ન પડે કે અમને ખબર છે કે અમને ખબર નથી. પણ ભાગવતકાર કહે છે કે ભગવાને પોતાના ડાબા હાથની ટચલી આંગળીએ 7 દિવસનો છોરો, 7 ગામનો એ પહાડ અને 7 વર્ષની ઉંમરમાં 7 દિવસ સુધી પ્રભુએ પોતાની ટચલી આંગળી પર પ્રભુની એ વામ અંગ એટલે ડાબો એ કરકમળ હતો અને એ ટચલી આંગળી પર ભગવાને એ ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. ભગવાનનું નામ એક પેલું છે ગિરિરાજ. જે ગિરિરાજનો ઉત્સવ આપણે ગઈકાલે બધાએ આપણે ઉજવો. તો અહીં ભાગવતકાર કહે છે ઇન્દ્ર મહારાજનો જે ગર્વ હતો ને ગર્વ પણ ધીમે 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 એ ઓગળી ગયો છે, અને અભિમાન હતું અને અભિમાન પણ એ ઓગળી ગયું છે. ઇન્દ્ર મહારાજે ભગવાન કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી છે, એમને વંદન કર્યા. નમસ્તુભ્યમ ભગવતે પુરુષાય મહાત્મને વાસુદેવાય કૃષ્ણાય સતતાં પતયે નમઃ. આ પ્રમાણે ઇન્દ્ર મહારાજે કૃષ્ણચંદ્રને વંદન કરી પોતાના એ સ્વર્ગલોક તરફ પ્રસ્થાન કરે છે. એક દિવસ વહેલી સવારે બરોબર 3 વાગ્યા હતા અને નંદ બાબાને એમ થયું કે વહેલી સવારનું બ્રહ્મ મુહૂર્ત થઈ ગયું છે અને નંદ બાબા સ્નાન કરવા માટે યમુના નદીને કિનારે પહોંચ્યા છે. વહેલી સવારનો એ 3 વાગ્યાનો સમય હતો. નંદ બાબાને ખબર નહીં, પણ જ્યારે એ સ્નાન કરવા ગયા યમુના નદીમાં સ્નાન કરવા માટે ડૂબકી મારી, અને એ જ વખતે વરુણ ભગવાનના જે પાર્ષદ હતા એને એ જ વખતે નંદ બાબાને બંદીવાન બનાવી અને વરુણ લોકમાં લઈ ગયા. આ તરફ સૂર્યનો ઉદય થયો. બધા જ નંદ બાબાને ગોતવા માટે નીકળ્યા છે. નંદાલયમાં પણ છે નહીં.
ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી કે બાબા આજે સ્નાન કરવા ગયા છે પણ પાછા આવ્યા નથી. અને તરત જ કૃષ્ણએ પોતાના મિત્રોને કહ્યું, માને પૂછ્યું તો માએ કહ્યું કે વહેલી સવારે સ્નાન કરવા ગયા છે યમુના નદીમાં પણ પાછા આવ્યા નથી. ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ એ વરુણ લોકમાં ગયા અને વરુણ લોકમાંથી એ નંદ બાબાને મુક્ત કરી અને પુનઃ એ પાછા એ ગોકુળમાં એ વૃંદાવનમાં લઈ આવ્યા છે. રાજાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એ ગુરુદેવ, શા માટે એમને વરુણ લોકમાં એ ભગવાનના પાર્ષદો લઈ ગયા હતા? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે રાત્રે 10 વાગ્યાથી વહેલી સવારના 4 વાગ્યા સુધી એનો જે સમય છે એ નિષિદ્ધ કાળ છે. રાત્રે 10 વાગી જાય પછી વ્યક્તિએ ભોજન પણ કરવું જોઈએ નહીં. કારણ કે એ જે રાત્રિનો 10 વાગ્યાથી વહેલી સવારનો 4 વાગ્યાનો જે સમય છે એ નિશ્ચિત કાળ બતાવ્યો છે. નિશાચરો એ સમયે એ આકાશ માર્ગમાં એ ફરતા હોય છે અને એ સમયે કદાચ કોઈ જો ભોજન કરે તો અહીં ભાગવતકાર કહે છે એ રાક્ષસી ભોજન છે. મેં એવા ઘણા ભગવદ ભક્તોને મેં જોયા છે કે એ લોકો 10 વાગ્યા પછી પાણી પણ પીતા નથી. ભોજનની વાત તો પછીની વાત છે. તો એ સમય એને એ નિષેધ કાળ બતાવ્યો છે કે રાત્રે 10 વાગ્યાથી વહેલી સવારે 4 વાગ્યા સુધી ભોજન પણ કરાય નહીં. એ સમયે નિશાચરો એ આકાશ માર્ગમાં ફરતા હોય અને એ સમયે જો આપણે કદાચ ભોજન કરીએ તો એની જે વૃત્તિઓ છે, એમના જે વિચાર છે, એ બધા જ વિચાર આપણા શરીરમાં એ પ્રગટ થાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ વરુણ લોકમાંથી એમને મુક્ત કરી અને પુનઃ એમને નંદાલયમાં લઈ આવ્યા છે. આ તરફ ભગવાન પોતાની અલૌકિક લીલાનો પ્રારંભ કરે છે. અષાઢ મહિનો ગયો છે, શ્રાવણ મહિનો પસાર થયો, ભાદરવો મહિનો અને પછી આસો મહિનો આવ્યો છે. અને એ આસો મહિનાની અંજવાળી એકમ એટલે નવરાત્રી, જેને આપણે શારદીય નવરાત્રિથી આપણે ઉજવીએ છીએ, એ નવરાત્રિના દિવસો પસાર થયા અને નવરાત્રિના દિવસો પૂરા થયા અને બરોબર આસો મહિનાની પૂનમ આવી છે. અને પૂનમના દિવસે આકાશમાં એ રાત્રિના સમયે એ ચંદ્રદેવ જે ખીલે છે એ 16 કલાએ તે દિવસે ખીલે છે. અને બરોબર ભગવાન કૃષ્ણને એ મધ્યરાત્રિ એવો વિચાર આવ્યો, પોતાના અધરામૃત ઉપર પોતાની હાથમાં રહેલી જે વેણુ છે એ વેણુ એને પોતાના અધરામૃત ઉપર પધરાવી છે. ભગવાને માં સરસ્વતીને યાદ કર્યા છે કે હે માં, મને એવી તમે કલા આપો કે મારા અધરામૃતમાંથી એક પછી એક હું સ્વરને છેડું અને સુંદર મજાનો એ અવાજ એ આ વાતાવરણમાં એવી રીતે પ્રસરી જાય. અને શબ્દ બ્રહ્મ કીધો છે. 7 જ સુર બતાવ્યા છે, સા, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની અને સા. બેનો જે ધોળ ગાતા હોય, બેનો જે કીર્તન ગાતા હોય, બેનો જે ગીત ગાતા હોય, એ આ 7 સ્વરમાંથી જ નીકળતા હોય.
ભાઈઓ જે કીર્તન ગાતા હોય, ભગવાનની ધૂન બોલતા હોય, તો એ પણ આ 7 સ્વરમાંથી જ એ નીકળતા હોય છે. અને એ વખતે કૃષ્ણચંદ્ર બે હાથ જોડી અને માં સરસ્વતીને યાદ કરે છે. આવો આપણે પણ એક જ્ઞાનની દેવી, વિદ્યાની દેવી માં સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરીએ. જય 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 હે વીણા પાણી, જય જય હે શિવ કલ્યાણી માત ભવાની, શિવ કલ્યાણી માત ભવાની, જય 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 હે વીણા પાણી, જય 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 હે વીણા પાણી. સપ્તસુરો કી તું મહારાણી, સપ્તસુરો કી તું મહારાણી, વેદોને બી મહિમાન જાણી, વેદોને ભી મહિમાન જાણી, વેદોને બી મહિમાન જાણી. જય 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 હે વીણા પાણી, જય જય હે વીણા પાણી. બોલત ગુંગારું બાજે પયલિયા, બોલત ઘૂઘરું બાજે પાયલિયા, દાદિંતા કિત દાદિંતા કિત તગદિને દાદિંતા કિત દાદિંતા કિત તગદિને. જય 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 હે વીણા પાણી, જય 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 હે વીણા પાણી. બોલત ગુંગારું બાજે પગલિયા, બોલત ઘૂઘરું બાજે પાયલિયા, ઝુમરઈએ સારી નગરિયા, झूम रही है सारी नगरिया, ઝુમરઈએ સારી નગરિયા. જય 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 હે વીણા પાણી, જય 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 હે વીણા પાણી, જય 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 હે વીણા પાણી. બે હાથ જોડી અને માં સરસ્વતીની પ્રાર્થના કરી છે, સ્તુતિ સ્તવન કર્યા છે કે હે માં, મને તમે એવી વિદ્યા આપો, એવી સંગીતની એક કલા આપો, અને હું મારા અધરામૃત ઉપર જ્યારે વેણુ પધરાવું અને વેણુનો એ સ્વર છેડું, અને એને કારણે હે માં આખી એ પ્રકૃતિ એ આજે બધી એક બને. પોતાના અધરામૃત ઉપર પ્રભુએ જ્યારે વેણુનો નાદ કર્યો છે, અને વેણુનો નાદ એવો થયો છે, આમ આકાશ મંડળમાં, આમ પાતાળમાં, ચારે દિશાઓમાં, ચારે ખૂણાઓમાં એનો એક જ ધ્વનિ, એનો એક જ સૂર એ પ્રસરી રહ્યો છે. પ્રકૃતિ પોતાનું કાર્ય કરી રહી હતી, એક ક્ષણ માટે સ્તબ્ધ બની ગયા છે. ઋષિ મુનિઓ ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા, અને જ્યાં પોતાના કાન દ્વારા એ સુંદર મજાનો એ સ્વર, એ સૂર, એ તાલ એ જ્યારે સંભળાણો, તો ઋષિ મુનિઓએ પોતાની સમાધિ હતી એ પણ એ સમાધિ છોડી અને જ્યાં આ નાદ થતો હતો એ દિશા તરફ પોતાના કર્ણ કેતા કાન ત્યાં રાખ્યા છે.
સુંદર મજાનો એ વાત છે. ગાય ઘાસ ચારો ચાવતી હતી, પણ જ્યારે આ વેણુનો નાદ થયો એટલે એ પણ ઊભી રહી ગઈ છે. ગોપીઓ પોતપોતાના કામકાજ કરતી હતી, ગોપીઓ પોતપોતાના કામ પડતા મૂકી દીધા છે. મુરગલાઓ ઘાસ ચરતા હતા, પણ જ્યાં વેણુનો નાદ થયો અને એની પાછળ દોડી અને ત્યાં પહોંચ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના અધરામૃતમાં વેણુનો નાદ કરવા માટેનો એ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને બધા જ એ પશુઓ, એ પક્ષીઓ, એ ગોપીઓ, એ ગોવાળિયાઓ એ બધા એ દિશા તરફ ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. અને કયો દિવસ હતો? શારદીય નવરાત્રી, આસો મહિનાની એ પૂનમ. અને હજી પણ પૂનમના દિવસે આપણે નેવે અથવા તો અગાસી ઉપર પવા રાખી છે ને, કાંક સાકર રાખે, કાં કોઈ દૂધ પવા રાખે. કારણ કે તે દિવસે એ ચંદ્રદેવ પોતાની સોળે કળાએ એ ખીલેલો હોય છે અને એની શીતળતા એ બરોબર પવામાં એ પડે, એ સાકરમાં પડે. અને એવી શીતળતા, એવી શાંતિની અનુભૂતિ મનુષ્યને પોતાના જીવનમાં થાય. આટલો બધો ભાવ રહેલો છે. અને ભગવાને પોતાના મુખ દ્વારા વેણુનો નાદ કર્યો છે. અને રાત હતી શરદ પૂનમની. અને શરદ પૂનમની રાત્રિના દિવસે પ્રભુએ સૌ પ્રથમ વેણુનો નાદ કર્યો છે. અને આપણા એ કવિઓ ગાય છે, હે રાત શરદ, એ રાત શરદ પૂનમની રે, વૃંદાવન વેણુ વાગી. રાત શરદ પૂનમની રે, વનરાવન વેણુ વાગી. હે રાત શરદ પૂનમની રે, વૃંદાવન વેણુ વાગી. રાત શરદ પૂનમની રે, વનરાવન વેણુ વાગી. સુની ગોપીઓ દોડ્યા રે, પતિ સુત બાંધવને ત્યાગી. સુણી ગોપીઓ દોડા રે, પતિ સુત બાંધવને ત્યાગી. હે રાત શરદ પૂનમની રે, વૃંદાવન વેણુ વાગે. રાત શરદ પૂનમની રે, વનરાવન વેણ વાગી. અહીં આ ભગીરથ કાર્યમાં આજના દિવસે 1100 રૂપિયા વલ્લભભાઈ પૂનાભાઈ શિંગાડા, હરેશભાઈ વલ્લભભાઈ 1100 રૂપિયા વલ્લભભાઈ પૂનાભાઈ શિંગાડા. ત્યાર પછી એક તેલનો ડબ્બો હરેશભાઈ વલ્લભભાઈ પોકળ, 2100 રૂપિયા રમેશભાઈ ફુલ્લાભાઈ માથુકિયા સાખડાવદર ગામ, 1100 રૂપિયા અશોકભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પાગડાળ સુરત, 2500 રૂપિયા દિનેશભાઈ ગોપાલભાઈ ડોંગા સુરત, 5100 રૂપિયા 5000 દેવેન્દ્રભાઈ ચમકુભાઈ ખુમાણ હાથાસડી, 1100 રૂપિયા જિગ્નેશભાઈ મગનભાઈ મોચી, 1100 રૂપિયા પ્રભાબેન ઘેલાભાઈ હોરા, 15151 મનસુખભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ઝાલાવાડિયા હસ્તે હિતેશભાઈ, 5100 રૂપિયા 5000 સ્વર્ગવાસી ખોડાભાઈ કરશનભાઈ રાદડિયા ગામ મોટી મણપરી. આ બધાને તાલીઓથી વધાવીએ આપણે. અને આ તરફ ભગવાન કૃષ્ણએ વેણુનો નાદ કર્યો છે. પણ શા માટે? ગોપીઓ ભગવાનની સાથે રાસ લેવા માટે આવે અથવા તો રાસમાં જોડાય એટલા માટે.